हेलो अध्यापक साथियों, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम कश्मीर है और तुसीं देख रहे हो लर्निंग एज आई थिंक। मेरा ऑफिशियल चैनल है जिहदे उत्ते मैं अध्यापक साथियों लगातार एजुकेशनल वीडियोज़ जिहड़ियां अपलोड करदा रहना। इस तो इलावा अध्यापक साथियों के नाल मैं रूबरू हो रहा हाँ लगातार। पहलों IHRMS की लड़ी मैं साढ़े सामने जिहड़ी सी वीडियोज़ पेश कीतियां सन। उस तो बाद जिहड़ा है पंजाब पोर्टल पंजाब स्कूल पोर्टल जिहड़ा है उहदे उत्ते मैं लगातार गल कर रहा हाँ। ये मेरी 24वीं वीडियो है 24th और तुसीं भरपूर प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच। तुसीं सबसक्राइब किया चैनल नूं, उहदे वास्ते भी बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा। अध्यापक साथियों जिन्होंने अजे तक सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसक्राइब कर लो ताकि लगातार इहो जिहियां वीडियो तुहानूं लगातार जिहड़ियां तुहाडे नज़र मैं करदा रहां। सो अध्यापक साथियों शुरू करते हैं कि जिस तरह तुहानूं पता है कि मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुका। लॉगिन का प्रोसैस बार बार दसण की लोड़ नहीं, साडा टाइम बचदा है। आप जी नूं पता है टाइम बड़ा कीमती हुंदा है और आपां लगातार जिहड़ी है नॉलेजेबल गल जिहड़ी है वो करते रहिए। टाइम की सेविंग जिहड़ी है वो नाल ही जिहड़ा है इस सारा काम जिहड़ा है वो ऑथेंटिक चलता है। सो आप जी नूं पता है कि आपां गल कर रहे हैं पंजाब पोर्टल की और उहदे विच मैं जिहड़े लैफ्ट हैंड तीसरे बटन है तुसीं देख रहे हो सारे मैं बटन जिहड़े करवा चुका तुहानूं। जिसते अप्रूवल स्टेटस तो लैके थल्ले जिन्ने भी नीले बटन ब्लू कलर के बटन जिहड़े नज़र आ रहे हैं वो सारे असीं कर चुके हैं। सो अध्यापक साथियों अज जिहड़ी गल असीं करन जा रहे हैं वो इहदा पार्ट 1 जिहड़ा मैं लेटेस्ट जिहड़ा टैब है इहदा पार्ट 1 तुसीं देख चुके हो। उहदे विच मैं जिहड़ा है ICT दे जिहड़े हैडफोन सप्लाइड बाय एजुसेट जिहड़े तक आपां कर चुके हैं। इस तो अगे आपां नैक्सट गल करन जा रहे हैं वो है NMMS। अध्यापक साथियों NMMS का मतलब होंदा है नैशनल मीनस कम मैरिट। इसका मतलब यह है कि वो बच्चे जिहड़े 8th क्लास स्टडी कर रहे हैं और जिन्हां दे जरनली जिहड़े जनरल बच्चे उन्होंने 55% नंबर होने चाहिए है और 50% जिहड़े ST और SC वास्ते जिहड़े जरूरी करार दिते गए ने जो कि इस कंपीटिशन भाग लै सकते हैं। जिस तरह कि इहदे नाम तो ही तुहानूं पता लगता है कि नैशनल मीनस कम मैरिट है। जिहड़ा बच्चा जिहड़ा है अपनी कला ना कागज़ारी नाल अच्छी कंपीटेंसी लैवल दे नाल जिहड़ा बच्चा अगे आंदा है उन्होंने जिहड़ा है स्कॉलरशिप दी जाती है और ये स्कॉलरशिप जिहड़ी है अगे तक जिहड़ी है वो मूव कर सकती है लगातार अगर बच्चा जिहड़ा चंगी परफॉर्मेंस जिहड़ी लगातार दिखा सके। सो इस टैब दे उत्ते आपां आके साडे जिहड़े हाई स्कूल ने सीनियर सैकेंडरी स्कूल ने हाई स्कूल जिहड़े खास तौर पर उन्होंने उपयोग करते हैं, सीनियर सैकेंडरी भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि अगर क्लबिंग स्कूल है या इकट्ठा स्कूल है। सो ये इस दे जरिए जिहड़ा है बच्चे की जिहड़ी जिहड़ा है वो टैलेंट जिहड़ा है वो सामने आउंदा है। वो टैलेंट के बारे आपां गल करांगे। वो नैक्सट बटन है तुसीं देख रहे हो वो है NTSC रजिस्ट्रेशन की तुसीं कॉलम देख रहे हो। ये विच सेम उस तरह का ही कंपीटिशन है पर इस क्लास का थोड़ा फर्क पै जाता है। जिहड़ी जमात है विद्यार्थी की वो 9वीं च बच्चा जिहड़ा है वो कंप्लीट जी कर चुका होना चाहिए और 60% कम से कम वो नंबर जोड़े होने चाहिए फिर ही वो जोड़ा है ये अप्लाई कर सकता है। ये भी तुम जानते हो मैं फुल फॉर्म दसन लगा हाँ। NTSC का मतलब होता है नैशनल टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन। ये बच्चे का सोशल ग्रुप होए चाहे साइंस का ग्रुप हो कोई भी बच्चा भाग लै सकता है और ये जोड़ा है बच्चे का टैलेंट परखिया जाना है एग्जामिनेशन के बेस के उपर और बच्चे को स्कॉलरशिप जी है वो दी जाएगी और ये भी स्कॉलरशिप जी है हायर लैवल तक स्कॉलरशिप जी जा सकती है अगर बच्चा कंटिन्यू इस तरह ही तैयारी जी अगर करता रहे तो। सो ये बेस है बच्चे का अगर वो चंगी तरह कंपीटिशन करता है चंगी तरह उस टैलेंट है कोई भी किस किस्म का टैलेंट जो बच्चे का है कंपीटिशन लैवल के उपर तो उसकी तैयारी करके बच्चा जोड़ा है वो अगे निकल सकता है। सो इसकी मदद आप लै सकते हैं। ये साडा जिहड़ा हाई स्कूलों के होम पेज के उपर जिहड़ा है सीनियर सैकेंडरी स्कूलों के पेज के उपर ये होम पेज के उपर जिहड़ा है ये दोनों रजिस्ट्रेशन जी लगातार चलदियां ने और ये रजिस्ट्रेशन जी उन्होंने डेट्स चेंज होंदियां रहिंदियां ने। 19 की जी हुई सी वो अध्यापक साथियों जुलाई शुरू हो जाती है और जुलाई तो और अगस्त सितंबर तक जी चलती रही है। बहुत सारे थावां ते चेंज भी होंदी रहिंदी है। ये अपडेशन पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट नवी जी पॉलिसीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट जी किस तरह अप्रूव करती है और उस बेस पर सारा काम होता है। इस तो अगले बटन की आप गल करांगे अध्यापक साथियों और वो है स्मॉल स्कूल पैरामीटर्स। ये अध्यापक साथियों है कि क्यों मैं अगर बटन खोला तो स्कूल की इन्फॉर्मेशन आएगी क्यों जो कि मैं आप जी को नहीं देना चाहवागा क्योंकि ऑफिशियल है। सो वो गैर कानूनी हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, इस करके मैं वो नहीं दिखा पावांगा। सिर्फ दस सकदा तुहानूं मैं क्योंकि इस बटन के जोड़ा है कुछ अपनी पैरामीटर स्कूल के सैट करने होंगे ने
ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ DDOs ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਬ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਟੈਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ ਸਕੂਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਲਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ, ਉਹ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਾ ਡੇ, ਉਡਾਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8th ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 9th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਡਾਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਵੀ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਡਾਨ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਅਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ DPIs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੁਚੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੇਮਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਗਰ ਰੁਚੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਗੇਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਕ ਕਮ ਹੈਲਪਰ ਡਿਟੇਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁੱਕ ਕਮ ਹੈਲਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੈਲਪਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਟੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਟੇਲ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਵੇ ਵੀ ਅਤੇ ਡਿਸਬਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਐਨੂਅਲ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨੂਅਲ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨੂਅਲੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨੈਪ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਾਮ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨੈਪਸ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ICT ਫੇਜ਼ 1 ਐਂਡ 2 ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਟੇਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ 3-4 ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਕਟਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਬਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਡੈਮੇਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ DDO ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ DDO ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਟੋਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਫੀ ਚਲਾਨ ਆਫ ICT। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟੈਬ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਟ ਆਏ, ਵਰਕਸ ਬੁੱਕਸ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਫ ਲੀਵ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਕਸਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਲੀਵ ਦੀ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਵ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟੈਬ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਓਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ। ਮਲਟੀ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਇਹ ਟੈਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਮਾਰਕਸ ਕਾਰਡ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੈੱਟ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।